वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जी शाम की क्लास के अंदर अमृतमयी जो सुखमनी साहब की बाणी है उस बाणी के अंदर जुड़े हो। बड़ी बार जो आप जी संथ्या इस बाणी की कर रहे हो। पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव सतगुरां की उचारी हुई ये अमृतमयी जो बाणी है, इस बाणी के अंदर बड़ियां रहमतां गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह जी ने कीतियां हन ते 18वीं अष्टपदी दियां पहलियां चार जो पौड़ियां हन, जो बंद हैं, उन्होंने आपां विचार जो अर्थां समेत कर चुके हैं। अज आपां पंजवें बंद तो ये जो विचार हैं वो आपां आरंभ करने ने। सो सतगुरु रहमत करम आप सरबत संगतां जुड़ चुकियां हो। हाँ जी, हाँ जी, सतगुरु रहमत करन। ते इस वेले जो है आपां पंजवें बंद की शुरुआत जो करनी है, उस तो पहला मैं आप जी को एक बेनती कर दिया कि ये जो अज की अष्टपदी है, इस अष्टपदी का जिहड़ा पहला सलोक है, उस सलोक के अंदर सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ, ये रहमतां गुरु साहब ने कीतियां ने। ते इन्हां रहमतां दे सदके नाल सानूं उन्होंने समझाया है कि भाई कि जिन्ने सतपुरख नूं जान लिया ना, ते इस पौड़ी के अंदर जिहड़ा है ना, जां मैं कहां कि इस पूरी अष्टपदी के अंदर उस परमात्मा का ही जिक्र है। उसे परमात्मा दियां रहमतां तिसकै संग सिख उतरै नानक हर गुण गाओ। ते अज दी जिहड़ियां पौड़ियां ने ना, इन्हां पौड़ियां के अंदर भी बिल्कुल यही विचार है। तो सुखमनी साहब बाणी की विशेषता है कि इस बाणी के अंदर जो सलोक विच है उही कोई सतगुरां ने पूरी अष्टपदी दे विच उचारिया है। सो आप अज शुरुआत करते हैं तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगा कि शुरुआत तो पहला आप एक बार गुरु फतेह जो है उसकी सांझ कर लीए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिहबा एक उस्तत अनेक। वाहिगुरु साहब सच्चे पातशाह ने जिहड़े बोल के उन्हें आख्या कि भाई इंसान की जीव एक है। वैसे इहदा विश्राम जिहड़ा वो एक ते आएगा, जिहबा एक उस्तत अनेक। इंसान की एक जीव है पर उस परमात्मा के जिहड़े गुण ने ना वो बेअंत ने। इहदी पहली पंक्ति का भाव अर्थ यह आ, गुरु अर्जुन साहब जी ने आख्या कि एक जीव के नाल उस परमात्मा के बेअंत गुणों का इंसान जिहड़ा वो जिक्र नहीं कर सकता, उसकी वडियाई नहीं कर सकता। सतपुरख पूर्ण विवेक किस परमात्मा का कहते वो जिहड़ा पूर्ण पुरख है, जिहड़ा पुरख है, जिहड़ा पूर्ण है, जिहड़ा सदा सत है ते हमेशा ही व्यापक रहने वाला सदा स्थिर जिहड़ा परमात्मा है, वो जिहड़ा परमात्मा है ना, सतपुरख है, पूर्ण है, विवेक है। कहते इंसान की एक जीव जिहड़ी ना उहदे गुणां दा गायन नहीं कर सकती। अगे गुरु साहब ने आख्या काहू बोल न पहुँचत प्राणी। इंसान दे बोल जिन्ना मर्जी बोली जाए उस परमात्मा के बारे, पर गुरु साहब जी ने आख्या कि साडे बोलों की उहदे तक पहुँच जिहड़ी वो नहीं है। जां इहदे अर्थ इस तरह भी किए जाते हैं कि किन्ने मर्जी बोल बोल लीए उस परमात्मा के गुणों को जिहड़ा वो बयान इंसान नहीं कर सकता। काहू बोल न पहुँचत प्राणी। अगम अगोचर प्रभ निर्बानी। वो परमात्मा जिहड़ा अगम है, जिन्हों गमिया नहीं जा सकता, वो परमात्मा जिहड़ा अगोचर है। अगोचर का अर्थ है जिहड़ा सरीरक इंद्रियां की पहुँच दे विच नहीं आता। अगोचर का यह अर्थ है। नाल ही पातशाह जी ने आख्या वो जिहड़ा निर्बानी है। निर्बानी का अर्थ है वासना तो रहत। ये परमात्मा के गुण ने कि जिहड़ा परमात्मा एक तो उसके अंदर वासना नहीं है, दूजा वो सरीरक इंद्रियां की पहुँच तो बाहर है। तो कहते एक जीव भी वो गुण नहीं गायन कर सकती,
जिन्ना मर्जी इंसान बोल लवे उहदे गुण बयान नहीं किए जा सकते। परमात्मा जिहड़ा अगम है, अगोचर है, निर्बानी है। फिर साहिबा ने आख्या कहते निराहार, निर्वैर, सुखदाई, ये उस परमात्मा के गुण बयान करते पे ने। निराहार, निराहार का भाव है जिहड़ा आहार नहीं करता, उन्होंने भुख नहीं लगती। निराहार वो कुछ खांदा नहीं है, जिहड़ा आहार तो बिना ही रहिंदा है, खुराक तो बिना रहिंदा है। फिर आख्या वो परमात्मा जिहड़ा निर्वैर है, जिस परमात्मा नूं किसी दे नाल कोई वैर नहीं, ते जिहड़ा सुखदाई है, सारिआं नूं सुख देण वाला है। ताकि कीमत किनै न पाई, कहते भाई उस परमात्मा की कोई कीमत नहीं पा सकता, या उस परमात्मा के गुणों का कोई भी इंसान जिहड़ा है ना वो मुल नहीं पा सकता। कोई जिन्ना मर्जी जोर ला लीए, असी उस परमात्मा की जिहड़ी मित है ना, शब्द वेखो कीमत, जिहड़ी मित है ना उस परमात्मा की, वो कोई इंसान नहीं पा सकता। क्योंकि गुरु साहब ने आप भी ये गल कहा है कि तेरी गत मित तू है जाना। ये गुरु नानक साहब जी का शब्द है, सिद्ध गोष्ठ का अखीरला शब्द है। उत्थे भी गुरु नानक साहब ने आख्या है कि यह परमात्मा तेरी गत मित कोई नहीं जान सकता, सिर्फ तू आप ही है जिहड़ा अपनी गत मित नूं जान सकता है। तेरी गत मित तू है जाना, क्या को आख वखाना, तू आपे गुप्ता आपे प्रगट आपे सब रंग माण। बस वही गल, ताकि कीमत किनै न पाई, कि उस परमात्मा के गुणों का कोई भी मुल जिहड़ा है वो नहीं पा सकता। फिर गुरु साहब ने आख्या कहते अनिक भगत बंधन नित कर है। हुण वेखो वो जिहड़ा परमात्मा है जिहदे बारे आख्या वो सतपुरख है, क्योंकि हुण उपर वाल ध्यान रखियो जिथों पौड़ी शुरू हुई। जिहड़ा परमात्मा सतपुरख है, जिहड़ा पूर्ण है, विवेक है, अगम अवदली शब्द वरत्या, अगोचर कह दिता, निर्बानी है, निराहार है, निर्वैर है, सुखदाई है, जिहदी कोई भी कीमत नहीं पा सकता, उसकी मित नहीं जान सकता। तो गुरु अर्जुन साहब ने आख्या कहते अनेक भगत, अनेकां भगत ने, कोई एक दो नहीं। ये नहीं गुरु साहब ने आख्या क्योंकि दो चार भगत जिहड़े ने वो हथ जोड़ के बंदना कर रहे हैं। कहते नहीं अनेकां, अनेक भगत बंधन नित करे। अनेकां भगत ने जिहड़े हथ जोड़ के उसकी बंदना कर रहे हैं, उन्होंने नमस्कार कर रहे हैं, जां ਅਸੀਂ कहीए कि ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ सिजदा कर रहे हैं, सिर झुका के खड़े हुए हैं अदब के अंदर, सत्कार के अंदर। तो वो जिहड़े भगत ने ना, जिहदे बारे आख्या गया अनिक भगत बंधन नित करहे, चरण कमल हिरदै सिमरहे। कहते वो अपने हिरदे के अंदर, वो जिहड़े अनिक भगत ने ना, वो अपने हिरदे के अंदर उस परमात्मा के चरण कमलों को टिका के ते उहनूं सिमरते पे हैं, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ कर रहे हैं। हिरदे के अंदर टिका के ना उस परमात्मा के चरणों ते ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ सिमरन लगातार कर रहे हैं। कौन? वो जिहड़े अनेकां ही भगत ने, भगत भगती करने वाले, बंदगी करने वाले। अनेक भगत बंधन नित करहे, चरण कमल हिरदै सिमरहे। फिर आख्या कहते सद बलिहारी सतगुर अपने। हुण वेखो सारा परमात्मा का जिक्र करके भी बड़े भगत उसकी बंदगी करते हैं। तो गुरु साहब कहते कि मैं अपने गुरु तो बलिहार जाना। सद बलिहारी सतगुर अपने, कि मैं अपने गुरु तो बलिहार हाँ, मैं अपने गुरु तो सदके जाना, मैं अपने गुरु तो कुर्बान जाना। क्यों? नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, कि जिस गुरु की कृपा, जिस गुरु की रहमत के नाल मैं इहो जे परमात्मा नूं जपदा हाँ। हुण वेखो मैं तुहानूं वार-वार कह रहा कि जिहड़ा स्क्रीन शेयर कीती ने, थोड़ा जिहा जूम करके देखिया करो, सौखा नज़र आउंदा है। वेखो अखीरली जिहड़ी पंक्ति है ना, उत्थे आख्या कि जिस प्रसाद ऐसा। हुण जिहड़ा ऐसा शब्द है ना, ये पूरी पौड़ी विच बड़े मायने रखदा है। ਉਹਦਾ कारण ये आ कि वाहिगुरू जी, ਉਹਦਾ कारण है भी ऐसा जिहड़ा शब्द है ना, ये उपरली पौड़ी दे विच जिहड़ा वो परमात्मा सतपुरख पूर्ण विवेक अगम अगोचर निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई है। वो जिहड़ा परमात्मा है ना, जिहदे लई इन्ने शब्द गुरु साहब ने वरते ने, इन्ने लखायक वरते ने,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਐੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤ, ਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਮੌਤ, ਤੇ ਐੜਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ, ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ। ਗੁਣਤਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਗੁਣ ਤਾਸ, ਤਾਸ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਆਠ ਪੈਰ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਪੈਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ 24 ਘੰਟੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਆਠ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਲਿਖਾਏ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪ। ਅੱਠ ਪੈਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 8 ਪੈਰ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਦੇ ਜਪ ਲਏ, 4 ਪੈਰ ਰਾਤ ਦੇ ਜਪ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। 8 ਪੈਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ 8 ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਮਾਰਗ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਪਾਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਪਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਪੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਮੋਹ ਦਾ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕੋ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੰਧਕਾਰ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰਗਾਸੇ। ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਨਣ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਏ, ਭਰਮ ਦਾ ਏ, ਵਹਿਮ ਦਾ ਏ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਖਤਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ, ਇੱਕ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈ, ਤੇ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੁਝਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਗਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹਨੇ ਜਗਾ ਲਿਆ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹਿ ਤੇ ਨਾਸੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਭਰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ, ਮੋਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੱਸ ਗਏ। ਨਾਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨੱਸ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਦੌੜ ਜਾ, ਨੱਸ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ। ਤਪਤ, ਤਪਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਪਸ਼। ਤਪਤ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰਮੀ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤਪਤ ਗਰਮੀ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਠਾਂਡ ਠੰਡ। ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਠੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਠੰਡ, ਵਰਤਾਈ, ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਓ, ਐੜਾ ਨੰਨਾ ਤੇ ਦੱਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਨੰਦ ਅਰਥ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ, ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ
दुख नाठे भाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਿਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ, ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ। ਅੰਦੇਸਾ ਭਾਵ ਫਿਕਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵੀ ਵਰਤਾ ਲਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ। ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਦੇਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਧੂ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਉ ਹੈ ਨਾ, ਭਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭਉ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਭਉ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਨੇ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਰਾ ਭਉ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਉ ਚੂਕਾ ਕਿਵੇਂ? ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭਉ ਵਸ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਆਧ ਸਨ ਨਾ, ਸਗਲ ਵਿਆਧ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਵਿਆਧ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਰੋਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਆਧ ਸਨ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ ਗਏ। ਖੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਨ ਤੇ ਖੈ, ਖੈ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਾਕ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਗਲ ਵਿਆਧ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਉ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਭਉ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸੀ? ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੈਂ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਨ ਵੀ, ਮਨ ਵੀ, ਧਨ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਰਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤਿੰਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪ ਕੀ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਮੁਰਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਮੁਰਾਰੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਰਾ ਨਾਮੀ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਰਾ ਨਾਮੀ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੁਰਾਰੀ। ਇਹ ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਰਾ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਰਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਿਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ। ਥਿਤ ਇਹ ਥਿਤੀ ਜਾਂ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਰੀਕ, ਉਹ ਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕਾਊ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ। ਥਿਤ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ? ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਭਰਮਣਾ ਗਮਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸ਼ਰਵਨ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ। ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸ਼ਰਵਨ, ਸੁਣ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸ਼ਰਵਨ। ਨਾਨਕ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਸੁਣ, ਤੇ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਵਿਆਦ ਆਦਿ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਖਤਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਭਉ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਭਉ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸ਼ਰਵਨ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਭੀ ਉਹੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਿਓ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ? ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਜਿਸ ਸਗਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ। ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹ ਲਈ,
जिन्हें अपनी कला नाल, जिन्हें अपनी ताकत नाल, अपनी समर्था दे नाल कहंदे सारी सृष्टि नूं मोह लिया, जिस वाहिगुरू ने, जिस परमात्मा ने, कहंदे वो वाहिगुरू। कलाधार जिन सगली मोही, वो परमात्मा निर्गुण भी है, वो परमात्मा सरगुण भी है, जिन्हें अपनी कला दे नाल सारी कायनात नूं, हर एक जीव नूं मोह के रखिया होया है, अपने मोह विच पाया होया है। फिर गुरु साहब ने आख्या, कहंदे अपने चरित प्रभ आप बनाए। चरित, चरित का भाव आ जिहड़े खेड तमाशे जिहड़े ने सारे, जिहड़े असीं खेडदे पए आ, खेडदे ही पए आ ना असीं सारे, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਧਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਹਰ ਬਿਨ, ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਦੂਜਾ, ਵੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਲ ਥਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰੀਆ ਜੰਮੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ। ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਥਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਿਰੰਤਰ, ਲਗਾਤਾਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਜੁਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ। ਓਤ ਪੋਤ, ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਰਮਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਰੂਪ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਉਹ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ, ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੈ ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ।
कहते रच रचना अपनी कल धारी। उस परमात्मा ने ना रच रचना सारी रचना नूं रच के, जिन्नी भी कायनात बनी है ना, सारी रचना कीता पसाओ एको कवाओ, बड़ियां होर उदाहरणा मिल जाएगियां। परमात्मा ने एक हुक्म दिता तो सारा पसारा है, सारी रचना रची गई। रच रचना अपनी कल धारी, कहते उन्हें सारी रचना नूं रच के ते अपनी कल धारी। अपनी कल, कल का अर्थ वैसे ताकत है, कला जिन्होंने असीं कह देंगे, उहदे नाल धारी, धारी का अर्थ है टिकाई हुई। हुण बिन खंभा, बिन थम्मा गगन रहाया, बिना थम्मा तो जे गगन खड़ा है, आकाश खड़ा है, धरती कोई आसरा नहीं। परमात्मा ने किवें वेखो किवें ग्रैविटी के हिसाब नाल साडी सारा कुछ साडा सौर मंडल चल रहा है। उस परमात्मा ने कितनी कमाल की हुई है जी। रच रचना अपनी कल धारी, सारी रचना रच के ते उस परमात्मा ने अपनी कला दे नाल, अपनी ताकत दे नाल नूं टिका के रखिया। कहते अनेक बार नानक बलिहारी। ते गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह इत्थे कह रहे ने कि वह परमात्मा तो मैं अनेकां वार बलिहार जाना। उसे परमात्मा तो मैं सदके जाना, उसे परमात्मा तो मैं कुर्बान जाना, बलिहार जाना। अनेक बार, एक बार नहीं, अनेकां वार, वार वार, हर वार इहो जे परमात्मा तो मैं बलिहार जाना, इहो जे परमात्मा तो मैं सदके जाना, जिन्हें इन्नियां रहमतां, कहते जिन्हें इन्नियां बख्शिशां कीतियां ने, जिन्हें सारी रचना नूं रच के, तो जिस परमात्मा ने अपनी कला, अपनी सत्या के नाल, अपनी ताकत के नाल इहनूं टिका के भी रखिया होया है, उस परमात्मा तो गुरु साहब जी कहते कि मैं सदा बलिहार जाना। उस परमात्मा तो मैं सदा कुर्बान जाना, एक दो बार नहीं, कहते हमेशा ही उहदे तो बलिहार हाँ, हमेशा ही उहदे तो कुर्बान हाँ। सो सतगुरु रहमत करन। ये अज 18वीं अष्टपदी की जो है वो समाप्ति है, संपूर्णता हुई है। 6 अष्टपदियां होर ने, 6 अष्टपदियां का भाव 12 दिन। बाकी जिवें गुरु साहब रहमत करते हैं, जिवें गुरु साहब कृपा करते हैं, उस तरह ही फिर अगली जी विचार वो आप करांगे। तो आप जी के जो माइक हैं वो ऑन कर दिते गए ने, तो किसी का भी कोई सवाल है तो आप जी अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो जी। हाँ जी, अज की इसी गुरबाणी संथ्या के अनुसार किसी का कोई सवाल है? वाहिगुरू जी, ठीक है जी। फिर गुरु साहब रहमत करन, सतगुरां दी रहमतां दे नाल ये अज की जिहड़ी विचार है ये संपूर्ण हुई है। सो इन्नियां को बेनतियां प्रवान। सो अखीर ते फिर आपां मिल के गुरु फतेह की सांझ करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, खालसा वाहिगुरू वाहिगुरू जी जी की फतेह। फतेह।